अरुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीय भुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वय विराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाल पराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता
नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा నానా ఉగ్రయాతనాన్నేయాత్. అలా అటువంటి ఆ నరకంలో పడకుండా మనిషి ఎలా తప్పించుకోగలడో ఆ ఉపాయాన్ని నాకు చెప్పండి అని అడిగాడు. ఆ ప్రశ్నతో ప్రారంభమైంది. ప్రశ్నించాలి. ప్రశ్నించినప్పుడే ఉత్తరాలు వస్తాయి, సమాధానాలు దొరుకుతాయి. ప్రశ్నించకపోతే సమాధానం రాదు. సమాధానం దొరక్కపోతే మనస్సు శాంతపడదు. మనస్సుకి శాంతి లేకపోతే ఏమన్నా కూడా ప్రయోజనం లేదు. అందుకనే ప్రశ్నించు, సమాధానాన్ని పట్టు, శాంతిని పొందు. ఇది పద్ధతి. మహర్షులు కూడా ప్రశ్నించారు. అందుకే ప్రశ్నోపనిషత్తు పుట్టింది. 6 ప్రశ్నలు వేశారు మహర్షులు. వాళ్ళకేం అవసరం లేదు, అన్నీ తెలుసు. కానీ ప్రశ్నలు వేశారు. ఎందుకు అంటే మనం తెలుసుకోవడం కోసం, మనకు తెలియటం కోసం. అలాగే పరీక్షిత్తు తన ఉద్ధారానికి కావలసిన, మనందరికీ చాలా ఉపయోగపడే ఒక దివ్యమైన ప్రశ్నను వేశాడు. ఆ నరకం నుంచి ఎలా బయటపడతాము, ఆ ఉపాయాన్ని మాకు తెలుపు అని ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు ఆ శుకావధూత ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ రాజా, ఈ లోకంలో మానవుడు మనస్సుతోనూ వాక్కుతోనూ కర్మతోనూ చేసిన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని తప్పకుండా చేసుకోవాలి. అది చాలా ముఖ్యం. ఎప్పటికప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. ఏం చేస్తే ఈ పాపం పోతుంది? ఎవరినో నెప్పించాము, ఎవరినో బాధ పెట్టాము, ఏం చేస్తే ఆ దోషం పోతుంది? వాళ్ళు మమ్మల్ని నెప్పించారు, మేము వాళ్ళని నెప్పించాం, అయిపోయిందండి, వారిది వారికి తిరిగి ఇచ్చేసామని అంటాం. ఇచ్చాము, అది లౌకికంగా బాగుంటుంది. కానీ మనం కూడా నెప్పించాం కదా, ఆ దోషం మనలో కూడా ఉంది కదా. దానికి ఎంత అనుభవించాలో అది మనం అనుభవించి తీరాలి, తప్పదు. ఏ లెక్క ఆ లెక్కే, ప్రతిదానికి ఒక లెక్క. అదే శాస్త్రం అంటే అదే. అలాగే ఆయన ప్రతిదానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. ప్రాయశ్చిత్తాల్లో గొప్ప ప్రాయశ్చిత్తం ఏది చెప్పండి? గొప్ప ప్రాయశ్చిత్తం ఏది? పశ్చాత్తాపం అనేది చాలా గొప్ప ప్రాయశ్చిత్తము అన్నారు. పశ్చాత్తాపం అనేది ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే, నేను ఈ పొరపాటు చేశాను, ఈ తప్పు చేశాను అని మనకు తెలిసినప్పుడు. కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు నేను తప్పే చేయలేదు అనుకుంటాం, అది చాలా పొరపాటు. ఓహో, నా వల్ల ఈ పొరపాటు జరిగింది. అనేక కారణాలు, అహంకారం కారణం కావచ్చు, లేదా స్వార్థం కావచ్చు, కోపం కావచ్చు, అరిషడ్ వర్గాల్లో ఏదో ఒక కారణం కావచ్చు. కానీ ఏ కారణంతో చేసినా కూడా తప్పు తప్పే కదా. ఆ తప్పు చేశాం కాబట్టి దానికి అనుభవించాల్సి వస్తుంది. అందుకనే పశ్చాత్తాపం అనేది చాలా గొప్ప ప్రాయశ్చిత్తము అని చెప్పారు. పశ్చాత్తాపం అంటే ఏమిటి అంటే, ఒక పొరపాటు చేసిన తరువాత పశ్చాత్ తాప, మనలో కలిగే వేడి, ఆ వేడి కలగాలి. అయ్యో, ఇటువంటి తప్పు చేసేసానే, నేను ఇలా పొరపాటు చేసేసానే, వారి గురించి ఇలా మాట్లాడానే, వాళ్ళని ఇలా నెప్పించానే, వాళ్ళని ఇలా దుఃఖపెట్టానే, లేదా ఏదో దోషం చేశానే, ఏదో తప్పు చేశానే. ఆ తాపం, ఆ వేడి మనలో కలిగితే ఆ పాపం కరిగిపోతుంది. ఇదే అన్నిటికన్నా గొప్ప ప్రాయశ్చిత్తము అని చెప్పారు. ప్రాయశ్చిత్తాల్లోకెల్లా గొప్ప ప్రాయశ్చిత్తం. కానీ దానికి ఒక శాస్త్రం ఉంది. ఎందుకంటే కర్మ విపాకము అని ఒక పుస్తకం రాశారు ఎవరు? వశిష్ఠుల వారు. అంటే ఏ ఏ రోగము, ఏ ఏ పాపాలు, ఏ ఏ దుఃఖాలు, ఏ ఏ కష్టాలు మనకి ఏ కారణంతో వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు చేసినవి కావు, ఏదో జన్మలో చేసిన ఆ పాపాలు కూడా ఇలా కష్టాల్లాగా మన వెంట పడుతూ ఉన్నాయి. కర్మ విపాకం అంటే ఆ కర్మ పండింది, ఆ పండిన ఫలాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నావు. దీన్ని చాలా గొప్పగా వర్ణించారు. ఇంత పెద్ద పుస్తకం అది. వశిష్ఠులు వారు రాశారంటే సామాన్యంగా ఉంటుందా? అటువంటి గ్రంథం అది. ఆ గ్రంథంలో చెప్పారు. అందుకనే వీటిని తెలుసుకుని దానికి శాస్త్రీయమైన పరిహారం,
ఏదో ఒక పరిహారం. అన్ని పరిహారాలకి, అన్ని సాధనలోకి, అన్ని ఉపాయాల్లోకి గొప్ప ఉపాయము అంటే అన్నదానము అని చెప్పారు. ఎవరు అన్నదానం చేస్తారో వారు సమస్త పాపాల్ని పోగొట్టుకుంటారు అని చెప్పారు. అన్నశాంతి అంటారు. అది సద్గురువుకి చాలా ఇష్టమైన సేవ. అన్నదానం అనేది స్వామిజీ వారికి చాలా ఇష్టం, మనకందరికీ తెలుసు. మన చేతనైన అన్నదానం మనం చేయాలి అప్పుడప్పుడు. అందుకే ఏం ఏర్పాటు చేశారు అంటే పండగలు. ఈ పండగల్లో బంధువుల్ని, మిత్రుల్ని అందరినీ పిలుస్తాం. వారితో పాటుగా మనకి తెలియని వాళ్ళకి, మనకి సంబంధమే లేని వాళ్ళకి కూడా మనం అన్నదానం చేయాలి. ఏదో మనకు తెలిసిన వాళ్ళకే కాదు, ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేసుకుని మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి దక్షిణలు ఇచ్చుకుని మా బంధువు, బావమరిది అనుకుంటూ వీళ్ళందరూ చుట్టూ చేరి, ఇది కాదు. అప్పుడు అది మనకు మనమే ఇచ్చుకున్నట్టుగా అవుతుంది. మనం బ్యాంకులో డబ్బులు వేసేసుకుని అమ్మయ్య నాకు నేను దానం చేసుకున్నానండి అంటే ఎట్లా అవుతుంది? అది దానమా? అది దానం చేయమన్నారు, నాకు నేను దానం చేసుకున్నాను, అది కాదు కదా. మనకి సంబంధమే లేని వాళ్ళకి, అంటే మనం వారి ద్వారా ఏ స్వార్థాన్ని అపేక్షించకుండా అటువంటి వాళ్ళకి, బీదలకి, కష్టంలో ఉన్న పిల్లలకి ఏదో మనం మన చేతనైన దానం చేయటం. ఆ దానంతో మనం చేసిన పాపం కరిగిపోతుంది. అలాగని దానం చెప్పారు కదా అని మాటిమాటికి పాపాలు చేసి దానాలు చేద్దాము అని కూడా అనుకోకూడదు. సర్వ పాపై విముచ్యతే అని చెప్తారు స్తోత్రాల్లో. ఏమిటిది విచిత్రంగా ఉందే! ఈ ఒక్క స్తోత్రాన్ని చదివితే జయలాభేష కామదాతుర్దత్తస్యేస్తవం భోగమోక్ష ప్రదస్యేమం ప్రపఠేత్ సకృతి భవేత్ జన్మ సంసార బంధగ్నం స్వరూపానందదాయకం నిశ్రేయసపదం వందే స్మర్తృగామి సునౌతు. సర్వపాప నివారణం ఒక స్తోత్రం. ఏం చదివిన 8 శ్లోకాలకి అన్ని పాపాలు పోతే ఇంకా ప్రపంచంలో పాపి అనేవాడే ఉండకూడదు, నరకలోకం తాళం వేసేసేయాలి. అట్లా కాదే. అంటే అభిప్రాయం ఏమిటి అక్కడ? ఒక స్తోత్రం చదివావు, చదవంగానే అన్ని పాపాలు పోయాయి అన్నారు అంటే ఇక నేను పాపం చేయకూడదు అనే మనస్సు మనకు వచ్చింది అని అర్థం. అది విశేషం అక్కడ ఉన్నది. అంటే ఇప్పటి వరకు అయిందేదో అయిపోయింది, ఇక ముందుకైనా కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు శుక మహర్షి. తప్పకుండా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. అలా చేసుకొని వాడు మరణించిన తరువాత నరకాలలో పడతాడు. ఇది మన ఆధ్యాత్మికంలో నమ్మే ప్రధానమైన విషయం. స్వర్గ నరకాలు ఉన్నాయి. మోక్షం అనేది జ్ఞానంతో సిద్ధిస్తుంది, లేదంటే తరువాత భవిష్యత్ జన్మలో బాధపడతాము మళ్ళీ జన్మిస్తే. ఇవన్నీ మనం నమ్ముతాం కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడుస్తున్నాం. గడిచిన జన్మ, ఈ జన్మ, రాబోయే జన్మ, వీటి 3 మీదే ఆధ్యాత్మికం అంతా కూడా ఆధారపడి ఉంది. ఈ 3 నమ్మలేదనుకోండి ఆధ్యాత్మికమే లేదు. ఎందుకు ఇవన్నీ ఏం ప్రయోజనం లేదు, ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. మనం వాటిని నమ్ముతాం. ఎందుకు నమ్ముతాము అంటే అనుభవజ్ఞులు చెప్పారు, వేదశాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. అలాగే మనం లోకంలో వ్యవహారం కూడా అట్లాగే ఉంది. ఏ గురువులకైనా కానీ తన సొంత కొడుకు కన్నా కూడా ఆ విద్యార్థి తనవాడా పరాయివాడా అని కాదు, తన కీర్తి తెస్తున్నాడన్న సంతోషం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ద్రోణాచార్యులకు చాలా ఎంత ప్రేమ అంటే అర్జునుడి వల్లనే నాకు కీర్తి లభిస్తుంది అనుకున్నాడు. అయితే ఈ విధంగా ఉండేటప్పటికీ ఈ అశ్వత్థామకు ఎక్కడో తెలియని అసూయ, ఈర్ష్య మొదలైంది. మా నాన్న నాకన్నా కూడా ఎప్పుడు అర్జునుడినే గొప్పవాడంటాడు అని చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందో అంటే మరి అర్జునుడికి శత్రువులు ఎవరు? ఈ కౌరవులు. ఈ కౌరవులతో స్నేహం చేశాడు. అంటే ఒక సత్సంగం నుంచి దూరం అయిపోతే మనం ఎంతగా చెడిపోతామన్నది మనకు ఈ యొక్క మహాభారతంలో తెలుస్తుంది. మరి ఎలా తెలుస్తుందండి అంటే మళ్ళీ ఒక పెద్దలు చెప్పేటప్పుడు, ఒక ప్రవచనం చెప్పేటప్పుడు మనము ఎంత శ్రద్ధగా వినగలిగితే మనలో మార్పు వస్తుంది. అశ్వత్థామ చెడిపోవడానికి కారణం ఏంది? చెడుతో వల్ల ఉండే ఆ యొక్క కౌరవులకు స్నేహం చేయడం వల్లనే. అదే అశ్వత్థామ అర్జునుడితో చేస్తుంటే బహుశా మనకు ఈ యొక్క పురాణంలోనే మనకు వేరే విధంగా ఉండేదేమో. అంటే మనకు పెద్దలు ఏం చెప్తారు అంటే మన చిన్నప్పుడే మనం ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే, ఒక సబ్జెక్ట్లో మనకు బాగా శ్రద్ధగా మనము చదవలేకపోతున్నాం అనుకోండి, మంచి స్నేహితుడు ఆ సబ్జెక్ట్లో బాగా చదువుకునే వ్యక్తి అయితే వాడితో పాటు అంటే మనం కంబైన్డ్ స్టడీస్ అన్నప్పుడు వాడు చెప్పడం వల్ల కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. దానికి బదులుగా చెడు తిరుగులు తిరిగే వాడితోటి మనం స్నేహం చేస్తే ఏమవుతాము? చెడిపోతాం. అందుగురించి పెద్దలు ఏమంటారు? వరే వాడితో కలిసి చదువుకోరా, వాడి నుంచి నేర్చుకోరా అంటారు. అంటే ఈ విధంగా అశ్వత్థామకు ఎప్పుడు కూడా ఈ పాండవులు, ముఖ్యంగా అర్జునుడు అనేటప్పటికీ అతనికి ఒక రకమైన ఈర్ష్య, అసూయ ఉండటం వల్ల ఈరోజు ఆ ఉప పాండవులను చంపాడు.
చంపేసిన తర్వాత తెలిసేటప్పటికి ద్రౌపది కడుపు కొట్టుకొని ఏడుస్తుంది. తన సంతానమంతా వ్యర్థమైపోయింది, నా 5 కొడుకులు చనిపోయారని ఎంతగా ఏడుస్తుందో అంటే అంతగా ఏడిసేటప్పటికి అక్కడ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా కట్టలు దంచుకొని వస్తుంది దుఃఖం. కృష్ణుడు, పాండవులు ఉన్నారు, ఏం చేయాలో అర్థమైతలేదు. అర్జునుడికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది. తెలిసిపోయింది ఇది చేసింది అశ్వత్థామ అనేటప్పటికీ అర్జునుడు ఒకటే మాట అన్నాడు. ఏమనంటే, ద్రౌపది నువ్వేడవకు, సాయంకాలం అయ్యే లోపల నీ కొడుకులను చంపిన వాడిని కుక్కని ఈడ్చుకొచ్చినట్టు ఈడ్చుకొట్టి నీ దగ్గరికి వేస్తాను, నువ్వు వాడిని ఏం చేస్తావో నువ్వే చెయ్యాలని చెప్పేటప్పటికీ ఆ విధంగా అశ్వత్థామ ఎక్కడున్నాడో తాను చూడడానికి వెళ్ళాడు. కృష్ణుడు కూడా తనతో పాటు ఉన్నాడు. అయితే ఈ అశ్వత్థామకి ఎప్పుడైతే తెలిసిందో అర్జునుడు వస్తున్నాడంటే గజగజ వణికిపోతూ బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించాడు. అంటే ఈ బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించడం వాడికి తెలుసు, కానీ అది కూడా ఏంది, తండ్రిని బలవంతం పెట్టి నేర్చుకున్నాడు. నువ్వు అర్జునుడికి నేర్పించావు, నాకు నేర్పియలే, అర్జునుడిని నేర్పించావు, నాకు నేర్పియలే. అంటే కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు కూడా పుత్రుల మీద ఉండే ప్రేమతోటి కొన్నిసార్లు ఏమీ చేయలేక కూడా వాళ్ళను చెడేస్తారనడానికి ఇదొక కారణం. ఉపసంహరణ నేర్పించలే, కానీ అతనికి బ్రహ్మాస్త్రం ఎలా ప్రయోగించాలో నేర్పించేటప్పటికీ ఆ వ్యక్తి భయానికి అది చేసేటప్పటికీ ప్రపంచమంతా తలకిందులైపోతున్నట్టుగా ఉందంట. ఆఖరణ అర్జునుడు అశ్వత్థామను పట్టుకునేటప్పటికి కృష్ణుడే అన్నాడంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్జున వీడిని నువ్వు ఏం చేస్తావో వెంటనే వీడిని తల నరికే అన్నాడు. అంత కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే చిన్నవాళ్ళు, నిద్రపోతున్న వ్యక్తులు. అంటే కృష్ణుడు ఒకవేళ యుద్ధంలో ఉప పాండవులను కౌరవులు చంపితే కూడా ఏమనేవాడు కాదు. ఎందుకంటే యుద్ధనీతి గనక. యుద్ధంలో తలపడుతున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఓడిపోవడం, ఎవరో ఒకరు గెలవడం సహజం. కానీ చీకట్లో నిద్రపోతున్న వ్యక్తులు, వాళ్ళ దగ్గర అస్త్రశస్త్రాలు లేని వ్యక్తులు, వాళ్ళని చంపడం, చీకట్లో వచ్చి చంపడం ఎంత దుర్మార్గం. అయితే ఈ విధంగా కృష్ణుడే అంటున్నాడు నువ్వు ఆలస్యం చేయకుండా చంపేయని. కానీ అర్జునుడు ఏం చేశాడు, ద్రౌపదికి మాట ఇచ్చాడు గనక అశ్వత్థామను జుట్టు పట్టుకొని ఈడ్చుకొని వచ్చి ఆ ద్రౌపది కాళ్ళ దగ్గర పడేశాడంట. ఆ ద్రౌపది ఏడుస్తున్నదంట, అశ్వత్థామ అసలు నువ్వెవరు ఒక్కసారి ఆలోచించు, ఈ పాండవులు ఎవరు? ఈ పాండవులు నీ తండ్రి దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నారు, అంటే వారికి గురువులు. అంటే గురువు దగ్గర విద్య నేర్చుకునే శిష్యులు ఎవరు? వాళ్ళు తన కొడుకులతో సమానం. అంటే వీళ్ళు నీకు సోదరులు కదా, నీ సోదరుల పిల్లల్ని చంపడానికి నీకు మనసు ఎలా వచ్చిందయ్యా అని చెప్పి అడిగిందంట. వాళ్ళు నీకేమవుతారు? నీకు కూడా నీ సంతానం మాదిరిగానే కదా. ఎప్పుడైతే గురువుకు శిష్యులు వాళ్ళ కొడుకులతో సమానమైతే, ఈ కొడుకులు నీకు సోదరులైతే ఆ సోదరుల యొక్క కొడుకులు ఏమవుతారు? నీకు కూడా సంతానమే కదా. అట్లాంటి పిల్లల్ని నువ్వు చంపడానికి నీకు మనసు ఎలా వచ్చింది? నిద్రపోతున్న సమయంలో నువ్వు చంపావే, నాకు కడుపుకోత పెట్టావు, నాకు ఈ కష్టాన్ని ఎవరు కడ తేల్చుకోగలుగుతారు అని చెప్పి ఎంతగానో ఏడుస్తుందంట. ఏడుస్తుంటే అక్కడ భీముడు వీళ్ళందరికీ ఎంత క్రోధం వచ్చిందంటే, ద్రౌపది పిచ్చిదాని లెక్క నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, వాడి తల నరికేయడమే ఇప్పుడు కావాల్సింది మనకు అని చెప్పి కోపంలో చంపడానికి పోతుంటే, చూడండి మంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు మంచి ఆలోచిస్తారు, ధర్మంతో కూడుకున్న వ్యక్తులు ఎప్పుడు ధర్మంతోటే ఆలోచిస్తారు. అదే చెడు వాళ్ళైతే ఎప్పుడు అవకాశం వస్తుందా, ఎప్పుడు చెడు చేయాలనుకుంటారు. అశ్వత్థామకు పాండవులకున్న వ్యత్యాసం ద్రౌపది ఇప్పుడు ప్రదర్శించబోతుంది. అదే అశ్వత్థామ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు విలువిద్యలో తనల్ని మించిపోయాడని చెప్పేసి ఆ ద్వేషము పగ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆఖరణ కూడా ఆ ఉప పాండవులను చంపగలిగాడు. అంటే ఆ ఉప పాండవులు కాకపోయినా పాండవులే పడుకున్నారనుకోండి, అంటే నిద్రపోతున్న వాళ్ళను కూడా చంపొచ్చు. అంటే యుద్ధనీతి అనేది లేదు. నా కక్ష తీర్చుకోవాలంటే ఏదో విధంగా వాళ్ళని సర్వనాశనం చేయాలనే ఆలోచనతో ఆ విధంగా చేశాడు. శ్రీకర శుభకర ప్రణవ స్వరూప లక్ష్మీ నరసింహ, 14 లోకములన్నీ మ్రొక్కే జ్వాలా నరసింహ, నీవే శరణమయ్యా. సత్యజ్ఞాన సుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధి మధ్యస్థితం యోగారూఢమతి ప్రసన్నవదనం భూషా సహస్రోజ్వలం త్రియక్షం చక్రపినాకసాభయవరాన్ బిభ్రాణమర్కచ్చవిం ఛత్రీభూతఫణీంద్రవిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే. భగవంతుడి యొక్క దివ్య ఆనందాన్ని అనుభవింపచేస్తూ బ్రహ్మాది దేవతలంతా ఈనాటి ఉదయం స్వామివారి యొక్క దివ్య అలంకార సేవలో శ్రీరామ అలంకారము అంటాం.
హనుమద్వాహనంలో స్వామి విచ్చేస్తారు. రాముడు ధర్మానికి ప్రతినిధి కనుక, మూర్తీభవించినటువంటి ధర్మమే రామచంద్రస్వామి కనుక, ధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తే మీకేనాటికి దుఃఖం కలగదు అని ఆ ఆనందాన్ని లోకానికి అనుభవింపచేసే ఓ అపూర్వమైనటువంటి అలంకారమే శ్రీరామ అలంకారము అని అంటాం. రామచంద్రస్వామిగా ఈ నేల మీద అవతరించి నేల మీద నడచి ధర్మాన్ని స్థాపించిన తీరు తెన్నులని గమనించినట్టయితే మానవ భూమిక, మానవ జీవన విధానం ఎలా ఉండాలో స్పష్టంగా మనకి బోధపడుతుంది. అలాంటి దివ్యమైన ఆనందం శ్రీరామ అలంకారంలో మనకి హనుమద్ వాహనంలో దర్శింపచేస్తారు. ఈ క్షేత్రానికి హనుమద్ వాహనానికి ఒక సంబంధం ఉంది. యాదఋషి ఈ క్షేత్రానికి విచ్చేసినప్పుడు తపస్సు చేసే సమయంలో ఆయనకి ముందుగా ప్రసన్నమైన వారు ఆంజనేయ స్వామి వారు అని క్షేత్ర మహాత్మ్యంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. హనుమత్స్వామి ప్రత్యక్షమై నరసింహస్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి యాదఋషికి సూచనలు చేయగా ఘోర తపం ఆచరించిన పిదప స్వామి సాక్షాత్కారం జరిగినట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. కనుక ఈ క్షేత్ర పాలకుడిగా నరసింహస్వామి యొక్క ఆజ్ఞ మేర హనుమత్స్వామి ఆంజనేయ స్వామి వారు క్షేత్ర పాలకుడుగా ఈ సన్నిధిలో వేంచేసి ఉంటారు. భూత ప్రేత పిశాచ రాక్షస బాధనంతా నివృత్తి చేయగలిగిన పరమాత్మ సన్నిధిలో క్షేత్రపాలకుడుగా ఉండి భక్త రక్షణ గావించే హనుమద్ వాహనంలో శ్రీవారి అలంకార సేవ అపూర్వమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే స్వామివారిని ఈనాటి కళ్యాణ మహోత్సవ వేళల్లో స్వామి గజవాహన ఆరూఢుడై కళ్యాణ మహోత్సవానికి విచ్చేస్తారు. తిరువీధిలో స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం రాత్రి వేళల్లో నిర్వహింపబడుతోంది కొండ క్రింద. కానీ బాలాలయంలో గజవాహన సేవలో 11 గంటలకి స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహింపబడుతోంది. గజవాహనారూఢుడై కళ్యాణానికి విచ్చేయడంలో కూడా పరమార్థం సూచిస్తారు. పరమాత్మ అనుగ్రహం పొందిన అపూర్వమైనటువంటి తత్వం గజరాజుది కనుక ఐరావతం గజేంద్రాణం. పరమాత్మ తాను ప్రకృతిలో దేనిలో ఏ రూపంలో ఉంటానో వర్ణిస్తూ గీతాశాస్త్రంలో మనకి సూచిస్తాడు. మృగాణాంచ మృగేంద్రోహం, మృగములలో మృగేంద్రం సింహంగా ఉంటానన్నాడు. ఐరావతం గజేంద్రాణం, గజేంద్రులలో ఐరావతంగా నేనుంటాను అన్నాడు. అలాంటి గజ సంరక్షణ గావించిన పరమాత్మకి కృతజ్ఞతగా ఆ గజవాహన సేవలో పరమాత్మ వస్తాడు. గజం అంటే అర్థం వేరే ఏం లేదండి. గచ్చతి జాయతే ఇతి గజాహ, చావు పుట్టుకలు కలిగిన తత్వము అని అర్థం. ప్రాణికోటికి సంకేతం గజము అని అంటాం. గజము యొక్క శరీరం స్థూలంగా ఉన్న కంటి చూపు మాత్రం సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. దాని కళ్ళు చిన్నవిగా ఉంటాయి. చిన్ని కళ్ళతోనే ప్రకృతి అంతా నిండిన పరమాత్మను దర్శించగలిగిన మహోన్నతమైనటువంటి గొప్పతనం గజేంద్రుడికి అనుగ్రహించాడు పరమాత్మ. గజవాహన సేవలో ఏది చిన్నదిగా ఉన్నా దానిలో పరమాత్మ మహత్తుగా వ్యాపించి ఉంటాడు. ఇది గుర్తించవలసింది అని గజవాహన సేవ మనకి సూచిస్తూ ఉంది అంటోంది ఆగమశాస్త్రం. గజవాహన ఆరూఢుడైన లక్ష్మీ నృసింహుల కళ్యాణం జగత్ కళ్యాణం అంటాం. బ్రహ్మాది దేవతలు ఏ కళ్యాణ మహోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించి తమ తమ స్థానములలో కల్ప సహస్రములు ఉండగలుగుతూ ఉన్నారో, లోకాలకి ఆనందాన్ని ఏ స్వామి కళ్యాణం అందిస్తూ ఉందో అలాంటి జగత్ కళ్యాణమే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం అంటాం. కమితి బ్రహ్మణో నామ, కమంటే గొప్పనైనా అని అర్థం. లాతి గొప్పనైన ఆనందాన్ని లోకాలకి కలిగించేది కనుకనే కళ్యాణం అని అంటాం. స్వశ్రేయసం శివం భద్రం కళ్యాణం మంగళం శుభం. ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి అర్థ విశేషములతో స్వామివారి అమ్మవారుల కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహిస్తారు. రాత్రివేళ కొండ క్రింద వైభవ కళ్యాణ మహోత్సవం అని భక్తులు పాల్గొనే రీతిలో
ఆ అంగరంగ వైభవంగా ఆ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహిస్తారు. భక్తకోటి అంతా స్వామి దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని కళ్యాణమూర్తులని దర్శించి గొప్పనైనటువంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటారంటారు. లక్ష్మీ విశిష్టుడైన భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తేనే మన మనోరథం నెరవేరుతూ ఉంటుంది అంటుంది శాస్త్రం. కనుక కళ్యాణ ఉత్సవమూర్తుల దర్శనం సర్వశుభప్రదం. ఓం స్వస్తి.